حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کھجور کی سوکھی شاخ کی طرف اشارہ فرما کر توڑ لانے کے لیے بھیجا۔ جب ہم لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پتھر پر مارا اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال تم میں سے بس ایک جیسی ہے، یعنی میرا امتی یہ عمل کرے ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ وہ ایسے سمجھے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت تیز آندھی چلنے لگی، ہر جانور نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور میں نے لشکر کے کجاووں کے پچھلے حصے ہی کو دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے آرام کی طرف لوٹ آیا تو آپ وہاں تشریف فرما نہیں تھے، تو میں بانسوں کے جھنڈ کی طرف گیا تو وہاں میں نے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی تو دو آدمیوں کے سیاہ ہیولے نظر آئے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو وہ حضرت معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ انہیں کس چیز نے پڑاؤ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس ذات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طلب میں باہر نکلنے پر مجبور کیا، جس ذات نے تمہیں مجبور کیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران کے وہ ابھی کھڑے ہی تھے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے۔ پس آپ نے فرمایا، معاذ بن جبل ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ہوں اور یہ ابو عبیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، عوف بن مالک ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میں ہوں۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز نے مجھے اس وقت نکالا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کہا اور مجھے وہاں لے کے گئے جہاں تم نے دیکھا۔ وہاں مجھے میرے رب نے دو میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا حکم دیا، میری نصف امت جنت میں داخل کرنے کا یا شفاعت کرنے کا۔ چنانچہ میں نے شفاعت اختیار کر لی۔ حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ ہمیں روانہ تو فرما رہے ہیں لیکن ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی ہم راستے سے واقف ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ایک روشن چہرے والے کے پاس سے گزرو گے، وہی تمہیں کھانا کھلائے گا اور مشروب بھی پلائے گا اور تمہیں راستہ بھی سمجھائے گا، اور وہ شخص جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ عمرو بن حمق کہتے ہیں، لوگ میرے پاس اترے تو ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہو اور میری طرف بار بار دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت ہو، ہم تیرے ہی بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کروایا ہوا تعارف پہچانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انہیں کہا تھا انہوں نے مجھے اس کی خبر دی۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے انہیں کھانا کھلایا اور ستو بھی پلایا اور انہیں زاد راہ بھی دیا، اور میں ان کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ میں انہیں راستہ بھی سمجھایا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا اور انہیں اپنے اونٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، میں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور روزے رکھنا۔ میں نے کہا، جب ہم آپ کی دعوت قبول کریں تو ہم اپنے گھر والوں، اپنے خونوں اور اپنے مالوں پر امن پائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, हाँ। चुनाचे मैं उस बात पर इस्लाम ले आया और अपनी कौम की तरफ वापस लौट आया और उन्हें अपने इस्लाम लाने की खबर दी तो मेरी कौम के बहुत से लोग मेरे साथ ईमान ले आए। फिर मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। उसी दौरान में एक दिन आपके पास बैठा हुआ था तो आपने मुझसे इरशाद मुबारक फरमाया, ए उमरू, क्या मैं तुम्हें जन्नत की निशानी ना दिखाऊं? ऐसे आदमी की सूरत में कि वो दुनिया में खाना खाता है, मशरूब पीता है, बाजारों में फिरता है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं, मेरा माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कि ये शख्स और उसकी कौम जन्नत की निशानी है। फिर फरमाया, ए उमरू, क्या मैं तुम्हें जहन्नम की निशानी ना दिखाऊं? ऐसे आदमी की सूरत में कि वो दुनिया में खाना खाता है, मशरूब भी पीता है और बाजारों में भी फिरता रहता है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया कि ये शख्स और उसकी कौम जहन्नमी है। चुनाचे जब उम्मत में फितना शुरू हुआ तो मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान आली शान याद आ गया तो मैं जहन्नम की निशानी से जन्नत की निशानी की तरफ आ गया और देखेगा कि उसके बाद मेरे कातिल बनी उमैया के लोग होंगे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानते हैं। तो हजरत उमर बिन हमक ने बयान किया कि अगर मैं एक सुराख से दूसरे सुराख के अंदर तक भी पहुंच जाऊं तो भी बनी उमैया के लोग मुझे वहां से निकाल कर जरूर कत्ल करेंगे। और ये बात मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी कि इस्लाम में सबसे पहले मेरा सर जो काटा जाएगा और एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ले जाया जाएगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, खंदक की खुदाई वाले दिन एक दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हमारे सामने एक इंतहाई सख्त चट्टान आ गई। सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की कि पहाड़ का एक सख्त पत्थर सामने आ गया है। तो आपने फरमाया, मैं आ रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे इस हालत में कि आपके पेट मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था और 3 दिन से हमने कोई चीज भी नहीं चखी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुदाल अपने दस्ते मुबारक में लिया और पत्थर पर कारी ज़रब लगा कर उसे रेजा रेजा कर दिया। फिर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाजत फरमा दी जाए। मैंने घर जाकर अपनी ज़ौजा से कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शदीद भूख की हालत में देखा है जिस पर मुझसे सब्र न हो सका। क्या तेरे पास घर में खाने को कोई चीज है? तो उसने एक थैला निकाला जिसमें एक साथ 4 सेर जौ थे। हमारे घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी था। चुनाचे मैंने उसे ज़बह किया और मेरी बीवी ने जौ पीसे। मेरे फारिग होने तक वो भी फारिग हो गई थी। मैंने गोश्त काट कर हंडिया में डाला और इतनी देर में गुंधा हुआ आटा नरम हो गया। हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी गई। जब वो पकने के करीब हो गई तो मैं वापस लौटकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होने लगा तो मुझे घर से निकलते हुए मेरी बीवी ने कहा, मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जो उनके साथ हैं उनके सामने रुसवा न करना। चुनाचे मैंने हाजिर होकर आपको सरगोशी करते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास थोड़ा सा खाना है और आपके साथ 1-2 आदमी के लिए काफी होगा। आप तशरीफ ले आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो खाना कितना है? मैंने तफसीलन सारी बात अर्ज कर दी तो आपने इरशाद मुबारक फरमाया, वो बहुत है और बहुत पाकीज़ा है। घर जाकर अपनी बीवी से कह दो मेरे आने तक हंडिया चूल्हे से ना उतारे और ना ही रोटियां तनूर से निकाले, यानी रोटी पकानी शुरू ना करे। कुछ देर बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से कहा, ए खंदक खोदने वालों,
जाबिर ने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, जल्दी चलो। मैं जल्दी जल्दी चला और घर जाकर अपनी बीवी से कहा तू बर्बाद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार और अपने तमाम साथियों के साथ तशरीफ ला रहे हैं, तो उसने भी कहा अल्लाह तेरे साथ भी ऐसा ही करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तुमसे तफसीलात नहीं पूछी थी। मैंने कहा आपने सब कुछ पूछा था। मेरी बीवी ने कहा तो फिर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही सबसे ज्यादा जानते हैं। बस कुछ देर बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से कहा अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन रश न करना। फिर मैंने आटा आपके सामने पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना लाब दहन मुबारक डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर आपने हंडिया की तरफ तवज्जो फरमाई और उसमें भी लाब दहन मुबारक डाला और बरकत की दुआ की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए जा रोटियां पकाने वाली को बुलाओ कि वो रोटियां पकाए और हंडिया से सालन निकाले और हंडिया को चूल्हे से ना उतारना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बाज़ात खुद रोटियों के टुकड़े करने शुरू किए और उन पर गोश्त को रखना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ हंडिया और तनूर को भी ढांप कर रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से लेते और सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के करीब कर देते, फिर ढकना उतारते। बस इसी तरह रोटी तोड़ते रहे और उस पर गोश्त रखकर सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को देते रहे, यहाँ तक के 1000 आदमी ने जी भर कर खाना खा लिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि सहाबाई कराम जी भर कर खाते रहे, यहाँ तक के खाना खाते खाते छोड़ दिया और वापस चल दिए, लेकिन हमारी हंडिया इसी तरह उबल रही थी जैसे इब्तिदा में उबल रही थी और आटे से मुसलसल रोटियां पकती रहीं, मगर आटा उसी तरह मौजूद था जैसे पहले मौजूद था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की बीवी से इरशाद मुबारक फरमाया अब तुम भी खाओ और लोगों को हदिया भी भेजो, क्योंकि लोग इंतहाई भूख और फाके का शिकार हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि फिर हम उसे खाते रहे और सारा दिन लोगों को भी भेजते रहे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ बाहर निकले तो आपने खजूर की एक शाख काटने का हुक्म दिया। वो काट दी गई। कटी हुई शाख के पत्ते सूखे हुए थे और वो शाख हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में थी। आपने उस कटी हुई शाख को पत्थर पर मारा तो उस शाख के सारे पत्ते झड़ते गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया क्या तुम जानते हो कि इसकी मिसाल किस जैसी है? सहाबाई कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे ज्यादा जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया इसकी मिसाल तुम में से इस एक शख्स जैसी है जो नमाज में खड़ा होता है तो उसकी सारी खताएं उसके सर के ऊपर रख दी जाती हैं और जब वो सजदे में जाता है तो उसके सर से गुनाह भी ऐसे ही झड़ते हैं जैसे इस शाख से पत्ते झड़े हैं। वो ऐसे समझे मैं अपनी माँ के पेट से आज ही जना हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। आप खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर आपने सजदा फरमाया। सजदा इतना तवील फरमाया कि मुझे गुमान हुआ कि खुदा न ख्वास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ही न हो गया हो। फिर फारिग होकर आपने मेरी तरफ देखा और इरशाद मुबारक फरमाया ए मुआज़ तुमने कुछ देखा? मैंने अर्ज किया जी हाँ, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा की हालत में देखा। सजदा की तवालत से मैंने अंदाजा किया कि कहीं आपका विसाल तो नहीं हो गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طویل سجدہ کا سبب جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے نماز مقرر کی تھی میں نے وہ ادا کی، یہاں تک کہ میرے رب تعالیٰ نے جلوہ گری فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 یا 4 مرتبہ استفسار فرمایا اور آخر میں مجھے فرمایا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے رب کو سجدہ کیا، اور تیرا رب شکر کا بڑا ہی قدردان ہے اور شکر کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہ و زاری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں پر اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔